Good evening, students. Today the chapter is the language of chemistry. এটা আমাদের chemistry first chapter. This is the first chapter of your subject chemistry. তো the language of chemistry আজকে আমরা start করব. তো before starting this chapter, we should know the definition. What is chemistry? We should know the definition. What is chemistry? Chemistry actually কি? The chemistry. We should first learn. What is the definition of chemistry and what is chemistry? It is the branch of science which deals with the interaction between the particle of matter. Chemistry is the branch of science which deals with the interaction between the constituent particles of matter. So I'll write it is the branch of science which deals with the branch of science which deals with the interaction between the constituents particle of matter. So this is the definition of chemistry. It is the branch of science which deals with the interaction between the constituents particle of matter. Clear? Now we have learned the definition of chemistry. Now what is matter? We know what is matter. In the previous class we have already studied the properties of matter. What is matter? There are three states of matter. So first we will know what is matter. Anything that occupies space and has mass. Anything that occupies space and has fixed mass, that is called matter. Clear? So anything which has a definite mass and occupies space. Anything that has a definite mass and occupies space, that is matter. For example, therefore table, a matter. Chair, it's a matter. Air, it is a matter. Anything that can occupy space and has a fixed mass or definite mass. Clear? So that is a matter. So to be a matter, there are two conditions. Number one condition, it has fixed mass or definite mass, and number two, it should have a fixed volume. It should have fixed volume and it should have fixed mass. There are two conditions to be a matter. Clear? For example, what can be the example? Example can be anything. That means book, it's still a matter. It occupies space and has fixed mass. Table, it occupies space, has fixed mass. For example, chair occupies space and fixed mass. So all these are matter. Clear? Now if we particularly study about the classification of matter, what are the classification of matter? Now matter can be classified into two categories. One is by physical classification and one is by chemical classification. Matter can be classified according to two ways. One is your physical classification and one is chemical classification. One is physical classification and one is chemical classification. Clear? Now in this chapter we will talk only about chemical classification. In this chapter we will only study about chemical classification, because physical classification you already know. According to physical classification, matter are three types. There are three states of matter. One is solid, another one is liquid, and another one is gas. There are three states of matter according to physical classification, but here we will study about particularly chemical classification. So according to chemical classification, there are two types of matter. One is pure substance and another one is mixture. Pure substance again can be classified as into two types. One is element and another one is compound. Clear? One is element and another one is compound. Now we will study what is element
and what is compound. What is element and what is compound? So first, element. What is element? It is a pure substance. Element and compound both are pure substance because according to chemical classification, matter are two types. One is pure substance and another one is mixture. So in pure substance there are two types, one is element and one is compound. So both element and compound are pure substance. So what are elements? Elements are the pure substance which cannot be further splitted into two or more new elements. Elements are the pure substance which cannot be further splitted or cannot be further broken down into two or more new substance. So what is the definition? It is a pure substance which cannot be splitted into two or more new substance. So it is a pure substance. Element is a pure substance which cannot be splitted into two or more new substance. That means element cannot be further subdivided into two or more new substance. It is a pure substance which cannot be separated or which cannot be further broken down into two or more new substance. For example, like Fe, iron, sodium, carbon. So these are the elements because these are pure substance first, and this substance cannot be further subdivided. This substance cannot be further broken down into two or more new substance. That means you cannot break Fe into two or more new substance. You cannot break sodium into two or more new substance. You cannot break carbon into two or more new substance. Clear? So these are the elements. Clear? Now coming to compounds, it is also a pure substance, but there is little difference from element. So it is also a pure substance. It is a pure substance in which two or more elements are present in chemically combined form. So compound is a pure substance in which two or more elements are present. That means two or more elements combinedly forms compound. When combinedly forms compound. It is a pure substance in which two or more elements are present in a chemically combined form. That means two or more elements are combined together to form a compound. Clear? For example, what can be the example of compound? Therefore, for example, water. It is a compound. NaCl, sodium chloride. It can be a compound because in water there are two elements. One is hydrogen and one is oxygen. So these are the elements forming a compound H2O. That means water. Here also two elements are present. One is sodium, one is chlorine. So two elements combined to form a compound NaCl or sodium chloride. So these are all about compound, elements, and their classification of matter, the definition of chemistry. These are the basic things we should know before starting this chapter. Now the next topic, that is symbol, very important topic, symbol of the element. What is the symbol of element? তোমাদের বইতে দেখবে চার্ট দেওয়া আছে, ডিফারেন্ট এলিমেন্টসের, প্রচুর এলিমেন্টসের চার্ট দেওয়া আছে, ডিফারেন্ট এলিমেন্টসের সিম্বল কি। আমি এখানে কয়েকটা সিম্বল দেখিয়ে দিচ্ছি যেগুলো ইম্পর্টেন্ট, বাকি তোমরা বই থেকে লার্ন করবে। কয়েকটা রুলস আছে, সেই রুলসগুলো আমি বলে দিচ্ছি। ডিটেলস তোমাদের বইতে দেখবে দেওয়া আছে, স্পেশালি ক্লাস 8-এর যে বই রয়েছে, ক্লাস 8-এর বই, ক্লাস 9-এর বইতেও দেখবে দেওয়া রয়েছে। সো ডিটেলস তোমরা বই থেকে স্টাডি করে নেবে। আমি এখানে কয়েকটা এলিমেন্টস যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো সিম্বল আমি এখানে বলে দিচ্ছি। ফর এক্সাম্পল, যেমন ধরো সিম্বল হাইড্রোজেন এর সিম্বল হবে H। ফর এক্সাম্পল অক্সিজেন সিম্বল হচ্ছে O। ফর এক্সাম্পল কার্বন
সিম্বল ইজ সি। দ্যাট মিন্স যে কোনো এলিমেন্টের ফার্স্ট যে অ্যালফাবেট সেইগুলোই হবে আমাদের কি সিম্বল। হাইড্রোজেনের এইচ, অক্সিজেনের ও, কার্বনের সি। এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট রুল, যে কোনো এলিমেন্টের ফার্স্ট যে সিম্বলটা, ফার্স্ট যে অ্যালফাবেটটা, সেই অ্যালফাবেটটাই হবে আমাদের সিম্বল। বাট দিস রুল ইজ নট অ্যাপ্লিকেবল for all the elements. This rule is not applicable for all the elements. There are many exceptions. বেসিক রুল হচ্ছে যে কোনো এলিমেন্টের প্রথম যে অ্যালফাবেট, সেই অ্যালফাবেটটাই হবে আমাদের কি সিম্বল। বাট কিছু কিছু এলিমেন্টস আছে যাদের ফার্স্ট অ্যালফাবেটটা সেম, কিছু এলিমেন্টস রয়েছে যাদের ফার্স্ট অ্যালফাবেটটা সেম। ফর এক্সাম্পল যেমন কার্বনেরও ফার্স্ট অ্যালফাবেট সি। আবার আমি যদি বলি কপারেরও কিন্তু ফার্স্ট অ্যালফাবেট সি। আবার যদি বলি ক্যাডমিয়ামের কিন্তু ফার্স্ট অ্যালফাবেট সি। তার মানে সি দিয়ে তিনটেই মিন করছে, শুধু সি দিয়ে তিনটেই বোঝায়, কার্বনও বোঝাচ্ছে, কপারও বোঝাচ্ছে, ক্যাডমিয়ামও বোঝাচ্ছে। তাহলে সেখানে আমরা কি করব? শুধুমাত্র অনলি অ্যালফাবেট সি দিয়ে তো তিনটে এলিমেন্ট হতে পারে না। তাহলে সেখানে আমরা কি করব? সেখানে আমাদের নেক্সট রুল ফলো হবে। নেক্সট রুল মিনস যখন দুটো বা দুটোর বেশি এলিমেন্টের ফার্স্ট অ্যালফাবেট সেম হয়ে যাবে, তখন আমরা কি করব? ফার্স্ট অ্যালফাবেটটা নেব, তার সঙ্গে তার পরের যে অ্যালফাবেট রয়েছে সেই অ্যালফাবেটটা নেব। ফার্স্ট অ্যালফাবেটটা নেব, তার সঙ্গে পরের যে অ্যালফাবেটটা রয়েছে সেই অ্যালফাবেটটা আমরা কনসিডার করব, মানে নেক্সট লেটারটাকে কনসিডার করব। ফার্স্ট অ্যালফাবেট তার সঙ্গে তার পরে যে সেকেন্ড লেটার রয়েছে সেটাকে আমরা কনসিডার করব। এবং লিখব কি করে? না, ফার্স্ট অ্যালফাবেট উইল বি ইন ইয়োর ক্যাপিটাল লেটার্স অ্যান্ড দ্য নেক্সট অ্যালফাবেট উইল বি ইয়োর স্মল লেটার। ফর এক্সাম্পল যেমন বেরিলিয়াম এর ফর্মুলা হচ্ছে বিই। সো দেখো বিই, ক্লিয়ার? বি, ক্যাপিটাল বি, স্মল ই। ফার্স্ট অ্যালফাবেট হচ্ছে আমার ক্যাপিটাল লেটারে, নেক্সট যেটা রয়েছে সেটা হবে আমার স্মল লেটারে। কারণ বোরন একটা কম্পাউন্ড আছে, বোরন একটা ফর্মুলা, যার ফর্মুলা কিন্তু বি। বোরন যে এলিমেন্টটা, ওর ফর্মুলা কিন্তু বি। তবে বেরিলিয়াম আমি যদি বি দিয়ে বলে দিই, তা দুটো বি হয়ে যাচ্ছে, তাহলে সেটা বোরন না বেরিলিয়াম বোঝা যাবে না। বি দিয়ে কোনটা বোরন কোনটা বেরিলিয়াম, সেজন্য বোরন হবে ক্যাপিটাল বি দিয়ে, বেরিলিয়াম হবে ক্যাপিটাল বি, তার সঙ্গে তার পরের অ্যালফাবেট, দ্যাট ইজ পরের লেটারটা আমরা নেব, দ্যাট ইজ বিই, যাতে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি। বোঝা গেল? আচ্ছা, নেক্সট যেমন ধরো বেরিয়াম, এটাও বি দিয়ে। এখানে আমরা কি করব? এটাকে বি এ, দ্যাট মিন্স প্রথম দুটো হবে বি আর এ, প্রথমটা ক্যাপিটাল পরেরটা স্মল, যাতে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি। ফার্স্ট অ্যালফাবেট তার সঙ্গে তার নেক্সট অ্যালফাবেট, ফার্স্ট অ্যালফাবেট would be in capital letter and the next alphabet should be in small letter. So this is the second rule. This is rule number 1 and this is rule number 2. Rule number 1 says first alphabet will be in your capital letter. First alphabet in capital letter is the symbol. But when the two alphabets are same, যখন দুটো বা দুটোর বেশি এলিমেন্টের যখন ফার্স্ট অ্যালফাবেট সেম হয়ে যাবে, তখন আমাদের নেক্সট অ্যালফাবেটটাকেও কনসিডার করতে হবে। That means first alphabet would be in your capital letter and the next alphabet is in your small letter. This is the second rule. আচ্ছা, থার্ড রুল কি আছে? থার্ড রুল জানতে গেলে আমাদের গ্রিক ওয়ার্ড আর ল্যাটিন ওয়ার্ড জানতে হবে, দ্যাট ইজ গ্রিক নেম অ্যান্ড ল্যাটিন নেম। জেনারেলি এলিমেন্টের যে নেম, এই এলিমেন্টের নেম আমাদের দুভাবে করা হয়। দুটো ক্লাসিফিকেশান আছে এলিমেন্টের নামের। একটা হচ্ছে আমাদের গ্রিক নেম, ওয়ান ইজ আওয়ার গ্রিক নেম, অ্যানাদার ইজ আওয়ার ল্যাটিন নেম। এই দুটো নাম আমাদের জানতে হবে। কিছু কিছু এলিমেন্টস রয়েছে যে এলিমেন্টসগুলো অ্যাকর্ডিং টু ল্যাটিন নেম অনুযায়ী সিম্বল হয়। দ্যাট মিন্স ল্যাটিন নেমের ফার্স্ট দুটো অ্যালফাবেট, প্রথমটা ক্যাপিটাল পরেরটা স্মল, সেই অনুযায়ী নাম হয়। তো কী কী এলিমেন্ট হতে পারে, সেই এলিমেন্টগুলো আমাদের কিছু মনে রাখতে হবে। যেমন সোডিয়াম, এখানে সোডিয়াম যদি আমরা লিখি, তাহলে সেই অনুযায়ী রুল অনুযায়ী সোডিয়ামের ফর্মুলা হওয়া উচিত ছিল ক্যাপিটাল এস, যেহেতু ফার্স্ট অ্যালফাবেট এস, অর নেক্সট লেটার হচ্ছে ও, দ্যাট মিন্স এস ও। এইটা আমাদের ফর্মুলা হওয়া উচিত ছিল সোডিয়ামের ফর্মুলা। বাট সোডিয়ামের ফর্মুলা কিন্তু এসও হয় না, সোডিয়ামের ফর্মুলা হচ্ছে আমার Na। হোয়াই Na? বিকজ সোডিয়ামের ল্যাটিন নেম হচ্ছে আমাদের ন্যাট্রিয়াম। সোডিয়ামের ল্যাটিন নেম ন্যাট্রিয়ামে ফার্স্ট হচ্ছে Na আছে, যার জন্য সোডিয়ামের ফর্মুলা হচ্ছে Na। ক্লিয়ার? সো কিছু কিছু এলিমেন্ট আছে যে সমস্ত এলিমেন্টের ল্যাটিন নেম, অ্যাকর্ডিং টু ল্যাটিন নেম আমরা সিম্বল করব। তো ওয়ান ইজ সাচ সোডিয়াম। নাও যদি আমরা এখানে নাইট্রোজেন বলি, নাইট্রোজেনের ফর্মুলা, তো নাইট্রোজেনের ফর্মুলা কিন্তু ক্যাপিটাল এন, সেজন্য সোডিয়াম কিন্তু Na, দ্যাট ইজ ন্যাট্রিয়াম। আমরা কিন্তু কখনোই সোডিয়ামটাকে এন লিখবো না। ফার্স্ট অ্যালফাবেট যেহেতু এন,
তাই সোডিয়ামের ফর্মুলা কিন্তু সিম্বল কিন্তু এন হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এন আমরা কখনোই লিখতে পারবো না, বিকজ নাইট্রোজেনের সিম্বলও কিন্তু এন। তাহলে এন দিয়ে কিন্তু দুটো আমার এলিমেন্ট হয়ে যাচ্ছে, আমাদের কনফিউশন হবে যে কোনটা আমরা বলবো, এন দিয়ে কোনটা বলবো, নাইট্রোজেন বলবো না সোডিয়াম বলবো। তো সেই কনফিউশনটা আমাদের ইরেজ করার জন্য বা সেই কনফিউশনটা এড়াবার জন্য আমরা কিন্তু অলওয়েজ এটাকে এন এ দেবো, দ্যাট ইজ ফার্স্ট অ্যালফাবেট ইন ক্যাপিটাল লেটার অ্যান্ড দ্য নেক্সট অ্যালফাবেট ইজ ইন ইয়োর স্মল লেটার, যাতে কনফিউশন না হয়। নেক্সট আরও কিছু এলিমেন্ট আছে যাতে ল্যাটিন নেম অ্যাকর্ডিং টু ল্যাটিন নেম নাম হয়, যেমন ধরো পটাশিয়াম। এর ল্যাটিন নেম আছে, এর ল্যাটিন নেম আমাদের ক্যালিয়াম। পটাশিয়ামের ল্যাটিন নেম হচ্ছে ক্যালিয়াম। সো ফার্স্ট অ্যালফাবেট হচ্ছে কে, ক্লিয়ার। সো পটাশিয়াম যদি আমরা সিম্বল নিই, পটাশিয়াম যদি সিম্বল আমরা মিন করি, এর পটাশিয়ামের সিম্বল কিন্তু হবে কে, ক্লিয়ার। আবার ধরো যেমন ধরো গোল্ডের ল্যাটিন নেম হচ্ছে অরাম, গোল্ডের ল্যাটিন নেম অরাম। সো ল্যাটিন নেমের ফার্স্ট দুটো অ্যালফাবেট দ্যাট ইজ এ ইউ, তার মানে গোল্ডের আমার ফর্মুলা সিম্বল হবে এ ইউ, এ ইজ ইউর এ ক্যাপিটাল লেটার, ইউ স্মল লেটার, ক্লিয়ার। নেক্সট আবার ধরো যেমন ধরো সিলভারের ল্যাটিন নেম হচ্ছে আর্জেন্টাম, ARGENTUM, আর্জেন্টাম, ক্লিয়ার। তো সিলভারের ফর্মুলা AG। এবার এখানে তোমাদের একটা কনফিউশন আসবে যে সিলভারের তো প্রথম দুটো AR ছিল, সিলভারের ফার্স্ট অ্যালফাবেট হচ্ছে A আর তারপরে নেক্সট লেটার হচ্ছে R, তাহলে সিলভারের অ্যাকর্ডিং টু রুল ফর্মুলা আমার সিলভারের কী হওয়া উচিত, AR হওয়া উচিত, বিকজ ফার্স্ট অ্যালফাবেট হচ্ছে A আর নেক্সট অ্যালফাবেট হচ্ছে R। তাহলে আমি কি বললাম, ফার্স্ট অ্যালফাবেট শুড বি ইন ইয়োর ক্যাপিটাল লেটার অ্যান্ড দ্য নেক্সট অ্যালফাবেট আমার হয়ে যাবে স্মল লেটারে। তাহলে এর নেক্সট অ্যালফাবেট তো আর, তাহলে আমার সিলভারের ফর্মুলা AR হওয়া উচিত, কিন্তু আমি এখানে লিখেছি কি AG। দ্যাট মিনস আমি কিন্তু আরটাকে স্কিপ করে জিতে চলে গেছি। কেন গেলাম, কারণ আমি যদি AR লিখতাম সেটা কিন্তু আমাকে আর্গন মিন করতো, বিকজ আর্গনের ফর্মুলা হচ্ছে বা আর্গনের সিম্বল হচ্ছে AR, আর্গনের সিম্বল হচ্ছে AR, ক্লিয়ার। তো আমি যদি সিলভারও AR করতাম তাহলে AR মানে আমি বুঝতে পারবো না যে এটা সিলভার না এটা আর্গন, সেজন্য আরটাকে আমাকে স্কিপ করে নেক্সট অ্যালফাবেটটায় চলে যেতে হবে। নেক্সট অ্যালফাবেট হচ্ছে আমার G, দ্যাট মিনস সিলভারের ফর্মুলা হবে AG। এখানে কিন্তু যদি আমি AR করি, দ্যাট ইজ ফার্স্ট অ্যালফাবেট আর সেকেন্ড অ্যালফাবেট যদি নিয়ে নিই, তাহলে কিন্তু সিলভারের যা ফর্মুলা হয়ে যাবে আর্গনের ফর্মুলা কিন্তু সেম। তাহলে সেই কনফিউশনটা ডিলিট করার জন্য আমরা কিন্তু আরটাকে স্কিপ করে তার পরের লেয়ারটায় চলে যাব, দ্যাট মিনস জিতে চলে যাব আমি, ক্লিয়ার। এবার যদি জিটাও আমার সেম হয়ে যেত, দ্যাট ইজ এজিও যদি সেম হয়ে যেত অন্য কোনো এলিমেন্টের সঙ্গে, তাহলে জিটাকে স্কিপ করে আমি ইতে চলে যেতাম। এইভাবে আমি এগোবো, ক্লিয়ার। সো সিলভার হয়ে গেলো আমার আর্জেন্টাম। নেক্সট যেমন ধরো মার্কারি হবে হাইড্রোজিরাম, HYDRAGYRUM, ল্যাটিন নেম হাইড্রোজিরাম। এর ফর্মুলা কি, এর ফর্মুলা HG। মার্কারি এর ফর্মুলা হবে আমার সিম্বল হবে HG, মার্কারি হবে HG। যেমন ধরো অ্যান্টিমনি, আরও আছে অ্যান্টিমনি এর ল্যাটিন নেম হচ্ছে স্টিবিয়াম, STIBIUM, স্টিবিয়াম। এর সিম্বল হবে অ্যান্টিমনি SB। নেক্সট যেমন ধরো আয়রনের ল্যাটিন নেম হচ্ছে ফেরাম, তো আয়রনের ফর্মুলা আমার হবে বা সিম্বল হবে আমার কি Fe, ক্লিয়ার। সো এগুলো আমাদের পড়তে হবে, ক্লিয়ার। এগুলো কিছু স্পেশাল রুলস যেগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে। আমরা জেনারেলি অ্যাটমিক নাম্বার 1 to 20, অ্যাটমিক নাম্বার 1 থেকে 20 ম্যাক্সিমাম ইম্পর্টেন্ট, অ্যাটমিক নাম্বার 1 থেকে 20 আমাদের লার্ন করতে হবে। অ্যান্ড অ্যাটমিক নাম্বার 1 to 20 এবং তাদের সিম্বল, অ্যাটমিক নাম্বার 1 to 20 লার্ন করতে হবে আর তাদের সিম্বল লার্ন করতে হবে, এটা মাস্ট করতেই হবে। আর কিছু স্পেশাল এলিমেন্ট রয়েছে যাদের নাম কিন্তু অ্যাকর্ডিং টু ল্যাটিন নেম অনুযায়ী হয়, সেগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে। 1 থেকে 20 অ্যাটমিক নাম্বার অ্যান্ড দেয়ার নেমস। আর কিছু এলিমেন্ট রয়েছে যেগুলো স্পেশাল এলিমেন্ট, যাদের নামগুলো একটু টিপিক্যাল নাম, যে নামগুলো ল্যাটিন নেম অনুযায়ী হয়, অ্যাকর্ডিং টু ল্যাটিন নেম অনুযায়ী হয়, সেগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে। এই চার্ট দেখবে ডিটেলস আমাদের বইতে দেওয়া আছে, সে বই থেকে চার্টগুলো ভালো করে একবার দেখে নেবে যে কোন এলিমেন্টের ফর্মুলা কি, কোন এলিমেন্টের সিম্বল আর সেই এলিমেন্টের কী নাম, এটা মনে রাখতে হবে। আমি কিছু কয়েকটা এখানে দেখিয়ে দিলাম। নেক্সট টপিক যেটা আমাদের পড়তে হবে, দ্যাট ইজ সিগনিফিকেন্স। হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ এলিমেন্ট?
হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ সিম্বল অফ এলিমেন্ট, হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ দিস সিম্বল। আমরা যে সিম্বলগুলো পড়লাম এই সিম্বলের সিগনিফিকেন্স কী না, ফার্স্ট সিগনিফিকেন্স হচ্ছে যে কোনো এলিমেন্টের সিম্বল আমাদের এলিমেন্টটাকে রিপ্রেজেন্ট করে, যে কোনো এলিমেন্টের সিম্বল রিপ্রেজেন্ট করে সেই এলিমেন্টটাকে। ফর এক্সাম্পল যেমন হাইড্রোজেনের সিম্বল হচ্ছে এইচ, হাইড্রোজেনের সিম্বল হচ্ছে এইচ, তো এইচ সিম্বল দিয়ে আমরা বুঝতে পারবো যে এটা হাইড্রোজেন এলিমেন্টকে রিপ্রেজেন্ট করছে, হাইড্রোজেন এলিমেন্টকে রিপ্রেজেন্ট করছে, দ্যাট ইজ হাইড্রোজেন এলিমেন্ট রিপ্রেজেন্টেশন। ফর এক্সাম্পল যেমন ধরো অক্সিজেন, অক্সিজেন আমরা বলবো ও দিয়ে, কার্বন বলবো সি দিয়ে, নাইট্রোজেন বলবো এন দিয়ে। দ্যাট মিন্স কি এগুলো প্রত্যেকটাই স্পেসিফিক এলিমেন্টকে রিপ্রেজেন্ট করে, দ্যাট মিন্স এলিমেন্ট রিপ্রেজেন্টেশন। ফার্স্ট সিগনিফিকেন্স ইজ এলিমেন্ট রিপ্রেজেন্টেশন সিম্বলের। ক্লিয়ার? এটা হচ্ছে সিগনিফিকেন্স সিম্বলের, ফার্স্ট সিগনিফিকেন্স সিম্বলের কি আমাদের এলিমেন্ট রিপ্রেজেন্টেশন। নেক্সট সেকেন্ড সিগনিফিকেন্স কি না, সেকেন্ড সিগনিফিকেন্স হচ্ছে দিস সিম্বলাইজেস one atom, this symbolizes only one atom or it denotes only one atom, because দেখো হাইড্রোজেন this is only one atom, একটা অ্যাটম রয়েছে, অক্সিজেন only one atom, কার্বন only one atom, নাইট্রোজেন only one atom, that means symbol always denotes one atom। যদি এখানে দুটো থাকতো H2 তাহলে এটা দুটো অ্যাটম হয়ে যেত, এখানে অক্সিজেন 2 থাকলে এটা দুটো অ্যাটম হয়ে যেত, বাট এটা নেই, দ্যাট মিন্স ইট অনলি symbolizes always symbolizes or denotes only one atom, it denotes only one atom। আর কি হতে পারে নাম্বার থ্রি সিগনিফিকেন্স কি হতে পারে, ইট গিভস দ্য মাস অফ ইচ অ্যাটম, ইট গিভস দ্য মাস অফ ইচ অ্যাটম, প্রত্যেকটা অ্যাটমের মাস কিন্তু ডিফাইন করবে। ফর এক্সাম্পল যেমন হাইড্রোজেনের মাস হচ্ছে আমাদের 1 AMU, AMU কি তোমরা পরে আমি ডিসকাস করছি হোয়াট ইজ AMU, এখন জেনে রাখো হাইড্রোজেনের মাস হচ্ছে 1 AMU। ক্লিয়ার? হাইড্রোজেনের মাস হচ্ছে 1 AMU, তাহলে হাইড্রোজেন যদি সিঙ্গেল অ্যাটম হয় তাহলে এর মাসটা কিন্তু আমি সিম্বল দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো। ক্লিয়ার? যদি দুটো হাইড্রোজেন থাকে তাহলে তার মাস হবে 1 × 2 AMU, বিকজ 1 হাইড্রোজেনের মাস 1 AMU, তো দুটো হাইড্রোজেনের মাস হবে 2 × 1, দ্যাট ইজ 2 AMU। দ্যাট মিন্স মাস অলসো ক্যান বি calculated or mass also can be represented using this symbol. So these are the significance of symbol. Clear? next আমাদের যেটা জানতে হবে that is radicals and their valencies. radicals কি and what are the valencies? So radicals আর valencies আমাদের জানতে হবে। now valency কি, what is valency? valency তোমরা পড়েছো, what is valency? It is the combining capacity of an element. What is valency? It is the combining capacity of an element. Definition is valency, it is the combining capacity, it is the combining capacity of an element. How element can be combined with one another or how element can be combined with each other. element গুলো কি করে কম্বাইন করতে পারবে নিজেদের মধ্যে and with another element. How element can be combined, that is their combining capacity. This combining capacity is known as the valency. combining capacity means কতগুলো বন্ড করতে পারবে, how many bonds can the element create, how many bonds it can create, কতগুলো বন্ড করতে পারবে, that is your valency. for example যেমন ধরো ওয়াটার, ওয়াটারে কি আছে, একটা অক্সিজেন আছে আর দুটো হাইড্রোজেন রয়েছে। So in water there is one oxygen and 2 hydrogen. That means water can 2 bond formation, water can form 2 bonds, one is with this hydrogen and one is with this hydrogen. So 2 bonds water can form, that means valency of water is 2. That means the combining capacity of water is, the combining capacity of oxygen is 2. How many bonds the atom can create, that is your valency, that is your combining capacity. That means how many bonds you can create or how many bonds the atom can create, or what is its combining capacity, how many atoms it can combine with, that is your combining capacity, that is the valency. So in H2O molecule, oxygen atom can form 2 bonds, one is with this hydrogen and one is with this hydrogen. So 2 bonds oxygen can form, therefore its valency is 2. সো কতগুলো বন্ড করতে পারবে সেটাই আমার ভ্যালেন্সি। যদি হাইড্রোজেনের ভ্যালেন্সি জিজ্ঞেস করি, হাইড্রোজেনের ভ্যালেন্সি হবে 1, বিকজ হাইড্রোজেন ক্যান ফর্ম অনলি 1 বন্ড উইথ অক্সিজেন। এই হাইড্রোজেনের ভ্যালেন্সি 1, বিকজ দিস হাইড্রোজেন অলসো ক্যান ফর্ম 1 বন্ড, দিস হাইড্রোজেন অলসো ক্যান ফর্ম 1 bond with hydrogen, with oxygen. This hydrogen can also
form one bond with oxygen, and this hydrogen can also form one bond with oxygen. Therefore the valency of this hydrogen is 1 and valency of this hydrogen is also 1. Clear? So this is all about valency. Details আমরা অ্যাটমিক স্ট্রাকচার তোমাদের চ্যাপ্টার আছে, অ্যাটমস চ্যাপ্টার রয়েছে, সেই চ্যাপ্টারে আমরা ডিটেলস পড়বো হোয়াট ইজ ভ্যালেন্সি অ্যান্ড দেয়ার সিগনিফিকেন্স, দেয়ার এক্সেপশন, সেগুলো আমরা ডিটেলস পড়বো অ্যাটম চ্যাপ্টারে। নেক্সট আমরা চলে আসছি, আচ্ছা কিছু কিছু এলিমেন্ট রয়েছে ভ্যালেন্সিজ আর জেনারেলি ফিক্সড। আর নেক্সট একটা টপিক তোমাদের জানতে হবে, ভ্যালেন্সিজ আর জেনারেলি ফিক্সড, দে আর জেনারেলি ফিক্সড। দ্যাট মিনস ফিক্সড মিনস কিছু কিছু এলিমেন্ট রয়েছে যাদের ভ্যালেন্সিগুলো ফিক্সড। দ্যাট মিনস যেমন হাইড্রোজেন, হাইড্রোজেনের ভ্যালেন্সি অলওয়েজ 1, সোডিয়াম, সোডিয়ামের ভ্যালেন্সি অলওয়েজ 1, ক্লোরিন, ক্লোরিনের ভ্যালেন্সি অলওয়েজ 1, যেমন ম্যাগনেশিয়াম, ম্যাগনেশিয়ামের ভ্যালেন্সি অলওয়েজ 2, অ্যালুমিনিয়াম, অ্যালুমিনিয়ামের ভ্যালেন্সি অলওয়েজ 3। ক্লিয়ার? এদের ভ্যালেন্সিগুলো হচ্ছে ফিক্সড ভ্যালেন্সি, এদের কিন্তু এছাড়া অন্য কোনো ভ্যালেন্সি দেখা যায় না। যেমন ক্যালসিয়াম, ক্যালসিয়ামের ভ্যালেন্সি অলওয়েজ 2, এদেরকে বলা হয় ফিক্সড ভ্যালেন্সি। আর কিছু কিছু এলিমেন্ট রয়েছে যাদের ভ্যালেন্সিগুলো ভ্যারি করে, কিছু কিছু এলিমেন্ট রয়েছে যাদের ভ্যালেন্সিগুলো ভ্যারি করে, তাদেরকে আমরা বলি ভ্যারিয়েবল ভ্যালেন্সি, তাদেরকে আমরা বলবো ভ্যারিয়েবল ভ্যালেন্সি। ফর এক্সাম্পল যেমন আয়রন, আয়রনের দুটো ভ্যালেন্সি হয়, একটা 2 একটা 3। যেমন কপার, কপারের দুটো ভ্যালেন্সি হয়, একটা 2 একটা 1। ক্লিয়ার? এদেরকে আমরা বলবো ভ্যারিয়েবল ভ্যালেন্সি। ডিপেন্ড করছে এলিমেন্ট কম্পাউন্ডের ওপরে, কোন কম্পাউন্ডের মধ্যে আয়রন আছে, কোন কম্পাউন্ডের মধ্যে কপার আছে, তার উপরে ডিপেন্ড করে তার ভ্যালেন্সিগুলো চেঞ্জ হয়। তবে জেনারেলি এফির দ্যাট ইজ আয়রনের দুটো ভ্যালেন্সি দেখা যায়, একটা হচ্ছে 2 একটা হচ্ছে 3, অ্যান্ড কপারের দুটো ভ্যালেন্সি হয়, একটা হচ্ছে 2 একটা হচ্ছে 1। দেয়ারফোর এই এলিমেন্টের আমরা কিন্তু পাবো ভ্যারিয়েবল ভ্যালেন্সি, আর এরা কিন্তু ফিক্সড। ক্লিয়ার? এবার ভ্যারিয়েবল ভ্যালেন্সির নাম কি করে হবে, কি করে আমরা নাম বলবো না, যেটা লোয়ার ভ্যালেন্সি সেটাকে আমরা বলি লো, যেটা হায়ার ভ্যালেন্সি সেটাকে আমরা বলি হাই। যেটা লোয়ার ভ্যালেন্সি সেটাকে আমরা বলবো লো, যেটা হায়ার ভ্যালেন্সি সেটাকে আমরা বলবো হাই। এবার নাম আমি কি করে বলবো, হোয়াট ইজ দ্যার ল্যাটিন নেম অর হোয়াট ইজ দেয়ার আইইউপিএসি নেম, what is the Latin name and what is the Latin name and what is the Greek name, জেনারেলি আমরা কী করে বলবো, যেগুলো লো ভ্যালেন্সি, লোয়ার ভ্যালেন্সি যেগুলো, সেগুলোর নামের শেষে OUS থাকে। যেগুলো লো ভ্যালেন্সি স্টেট যেগুলো, সেগুলোর নামের শেষে আমরা কী দেবো, OUS দেবো। আর যেগুলো হাই ভ্যালেন্সি সেগুলোর নামের শেষে হবে IC। তো লো ভ্যালেন্সি যেগুলো তার নামের শেষে হবে ওয়ার্ড OUS, আর যেগুলো হাই ভ্যালেন্সি যেগুলো সেগুলোর নামের শেষে আমার হবে IC। ক্লিয়ার? তাহলে এফির জেনারেলি ল্যাটিন নেম কি ছিল, এফির জেনারেলি ল্যাটিন নেম ছিল কি, ফেরাম। দেখবে আমি কিছুক্ষণ আগে করিয়েছি, এফির ল্যাটিন নেম ছিল ফেরাম। তাহলে যখনই আমি এফি 2+ বলবো, ওর নাম হয়ে যাবে কি, ফেরাস, দ্যাট ইজ লো ভ্যালেন্সি, নামের শেষে OUS। যদি এফি 3+ বলি তাহলে হাই ভ্যালেন্সি, নামের শেষে হয়ে যাবে ফেরিক, দ্যাট ইজ IC। ক্লিয়ার? সিমিলারলি যদি আমরা কপারে আসি, তো কপারের হাই ভ্যালেন্সি কত, 2, দ্যাট ইজ কপার 2+, এটা হাই ভ্যালেন্সি। আর কপারের লো ভ্যালেন্সি কত, লো ভ্যালেন্সি হচ্ছে কপার প্লাস, এটা হচ্ছে লো ভ্যালেন্সি। তো লো ভ্যালেন্সি নামের শেষে OUS আর হাই ভ্যালেন্সি নামের শেষে IC। তাহলে কপারের আমরা যদি বলি 2+, এর নাম হয়ে যাবে কি, কিউপ্রাস, দ্যাট ইজ OUS। আর কপার যদি আমি প্লাস বলি, যে লো ভ্যালেন্সি, কপার যদি আমরা 2+ বলি, 2+ হচ্ছে হাই ভ্যালেন্সি, তো হাই ভ্যালেন্সি নাম হয়ে যাবে কিউপ্রিক, আর লো ভ্যালেন্সি নাম হয়ে যাবে কিউপ্রাস। এই যে 2+ হচ্ছে হাই ভ্যালেন্সি, তো হাই ভ্যালেন্সি নামের শেষে কি, IC হবে। আর লো ভ্যালেন্সি দ্যাট ইজ কপার প্লাস, ওর নামের শেষে হবে আমাদের OUS। তো Cu+ হয়ে যাবে আমার কি, কিউপ্রাস, আর Cu2+ হয়ে যাবে আমাদের IC, দ্যাট ইজ কিউপ্রিক। ক্লিয়ার? তো এগুলো প্রত্যেকটা আমাদের কি, ভ্যারিয়েবল ভ্যালেন্সি। এদের কিন্তু ভ্যালেন্সি ভ্যারি করে, ডিপেন্ড করে কোন কম্পাউন্ডের সঙ্গে এরা রয়েছে, তার উপর ডিপেন্ড করে ভ্যালেন্সিগুলো ভ্যারি করে। আর এটা হচ্ছে ফিক্সড, এদের কিন্তু জেনারেলি ভ্যালেন্সি ভ্যারি করে না, ফিক্স থাকে। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এরপর আমরা চলে আসবো র্যাডিক্যালস। হোয়াট আর র্যাডিক্যালস, আমরা এরপর চলে আসবো হোয়াট আর র্যাডিক্যালস। আমরা পড়বো এবারে হোয়াট আর র্যাডিক্যালস। না, র্যাডিক্যালস আর দ্য চার্জ স্পিসিস, র্যাডিক্যালস আর দ্য চার্জড স্পিসিস, দে আর চার্জড স্পিসিস, দে আর চার্জড স্পিসিস। র্যাডিক্যালস আর চার্জ স্পিসিস, ওদের চার্জ থাকবে। এবার চার্জ দুরকম হতে পারে, একটা পজিটিভ চার্জ হতে পারে, একটা নেগেটিভ চার্জ হতে পারে। এবার পজিটিভ চার্জ যদি থাকে ওদেরকে আমরা বলবো ক্যাটায়ন, আর নেগেটিভ চার্জ যদি থাকে ওদেরকে আমরা বলবো অ্যানায়ন। ক্লিয়ার? পজিটিভ চার্জকে বলে ক্যাটায়ন, নেগেটিভ চার্জকে আমরা বলবো অ্যানায়ন। তার মানে এটা হচ্ছে পজিটিভ রেডিক্যাল, দ্যাট ইজ পজিটিভ চার্জ থাকলে পজিটিভ রেডিক্যাল,
আর নেগেটিভ চার্জ থাকলে নেগেটিভ রেডিক্যাল, ওদেরকে অ্যানায়নও বলা হয়, আবার এদিকে ক্যাটায়ন বলা হয়। আর কি বলা হয় না, পজিটিভ রেডিক্যাল বা যদি ক্যাটায়ন হয় তাদেরকে আমরা বলবো বেসিক রেডিক্যাল। পজিটিভ রেডিক্যাল বা যদি ক্যাটায়ন হয় তাদেরকে আমরা বলবো বেসিক রেডিক্যাল। আর যদি অ্যানায়ন থাকে বা নেগেটিভ আয়ন থাকে তাদেরকে আমরা বলবো অ্যাসিডিক রেডিক্যাল। ক্লিয়ার, বোঝা গেল জিনিসটা? আচ্ছা, জেনারেলি যারা মেটাল তারাই আমাদের পজিটিভ রেডিক্যাল হয় বা ক্যাটায়ন হয় বা বেসিক রেডিক্যাল হয়। আর যারা নন মেটাল সেগুলোই জেনারেলি আমাদের অ্যাসিডিক রেডিক্যাল হয়, অ্যানায়ন হয় বা নেগেটিভ রেডিক্যাল হয়। তাহলে রেডিক্যালস আর টু টাইপস, ওয়ান ইজ পজিটিভ রেডিক্যাল অ্যান্ড অ্যানাদার ওয়ান ইজ নেগেটিভ রেডিক্যাল। ক্লিয়ার? এবার বইতে দেখবে তোমাদের লিস্ট দেওয়া আছে, পজিটিভ রেডিক্যালের লিস্ট দেওয়া আছে, নেগেটিভ রেডিক্যালের লিস্ট দেওয়া আছে। ওগুলো আমাদের লিস্টটা আমাদের পড়ে নিতে হবে, কোনগুলো পজিটিভ রেডিক্যাল, কোনগুলো বেসিক রেডিক্যাল, কার কী চার্জ, ওগুলো ওখান থেকে টেবিল থেকে লার্ন করে নিতে হবে। আমি কিছু এখানে লিস্ট দিয়ে দিচ্ছি যেগুলো ইম্পর্টেন্ট, বাকি তোমরা বই থেকে পড়ে নেবে। নাও বেসিক রেডিক্যাল, আর এখানে আমাদের আছে অ্যাসিডিক রেডিক্যাল অর অ্যাসিড রেডিক্যাল। তো বেসিক রেডিক্যাল কি? যেগুলোর মাথায় প্লাস চার্জ থাকবে বা পজিটিভ রেডিক্যাল থাকবে, বা যেগুলো মেটাল হবে, যেগুলো ক্যাটায়ন হবে, সেগুলোই বেসিক রেডিক্যাল। তাহলে প্রথম যেটা আসে সেটা হচ্ছে H+, দ্যাট ইজ হাইড্রোজেন আয়ন। ক্লিয়ার? তারপরে কি হতে পারে? সোডিয়াম প্লাস, দ্যাট ইজ সোডিয়াম আয়ন। আর কি হতে পারে? পটাশিয়াম আয়ন, K+। আর কি হতে পারে? ম্যাগনেসিয়াম 2+ আয়ন, Mg2+। অ্যালুমিনিয়াম 3+ আয়ন, দ্যাট ইজ অ্যালুমিনিয়াম আয়ন। তারপরে কি হতে পারে? Fe2+ হতে পারে, আয়রন। ঠিক আছে, এটাও Fe দুটো, এটা ভ্যারিয়েবল ভ্যালেন্সি, দ্যাট ইজ 2+, 3+ হতে পারে। কপার 2+ হতে পারে, একটু আগে পড়লে কপার প্লাস হতে পারে, কিউপ্রিক আয়ন, Q+ আয়ন। তারপরে NH4+, দ্যাট ইজ অ্যামোনিয়াম আয়ন। এগুলো সব আমাদের কি? অ্যাসিড রেডিক্যাল। আরও আছে, এগুলো সব আমাদের বেসিক রেডিক্যাল, আরও রয়েছে। সো বাকিগুলো আমাদের বই থেকে পড়ে নিতে হবে। নাও এবার দেখবে কিছু কিছু প্লাস আছে, আর কিছু কিছু জায়গায় 2+ আছে, কিছু কিছু জায়গায় 3+ আছে। এগুলো হচ্ছে আমাদের কি? বেসিক রেডিক্যালের চার্জ। কোথাও কোথাও প্লাস, কোথাও কোথাও 2+, কোথাও কোথাও 3+। এবার কেন 2+ হচ্ছে, কেন 3+ হচ্ছে, ওগুলো আমরা ভ্যালেন্সি জানতে হবে। সেই ডিটেলসটা আমরা জানবো আমাদের কেমিক্যাল বন্ডিং যে চ্যাপ্টার রয়েছে বা অ্যাটমিক স্ট্রাকচার যে চ্যাপ্টার রয়েছে, সেই চ্যাপ্টারে আমরা ডিটেলস জানতে পারবো যে কেন 2+ হচ্ছে, কেন 3+ হচ্ছে। ওগুলো আমরা তখন ডিসকাস করবো। ক্লিয়ার? নেক্সট যদি অ্যাসিড রেডিক্যালে চলে আসি, অ্যাসিড রেডিক্যাল, আচ্ছা H+, দ্যাট ইজ হাইড্রোজেন আয়ন। এটা কিন্তু হাইড্রোজেন আয়ন। হাইড্রোজেন কিন্তু এমন একটা এলিমেন্ট, এটা কিন্তু বিহেভ করতে পারে বোথ অ্যাজ বেসিক রেডিক্যাল অ্যান্ড বোথ অ্যাজ অ্যাসিডিক রেডিক্যাল। হাইড্রোজেন এমন একটা এলিমেন্ট, এটা কিন্তু বেসিক রেডিক্যালেও বিহেভ করতে পারে, আবার অ্যাসিডিক রেডিক্যালেও কিন্তু বিহেভ করতে পারে। এটা একমাত্র এক্সেপশন হাইড্রোজেন। ইট ক্যান বিহেভ বোথ অ্যাজ অ্যাসিডিক রেডিক্যাল অ্যান্ড বোথ অ্যাজ বেসিক রেডিক্যাল। আচ্ছা, যদি অ্যাসিডিক রেডিক্যাল হয় তাহলে হাইড্রোজেনে আমরা কী লিখবো? H- হয়ে যাবে। তখন কিন্তু এর নাম হবে হাইড্রাইড আয়ন। এর তখন নাম হয়ে যাবে হাইড্রাইড আয়ন, আর এখানে নাম হবে হাইড্রোজেন আয়ন। ক্লিয়ার? আচ্ছা, আর কি কি অ্যাসিড রেডিক্যাল হতে পারে না, যেমন ধর অক্সাইড আয়ন, এটা হবে 2- অক্সাইড আয়ন। তারপরে ক্লোরাইড আয়ন, Cl-, যেমন হতে পারে নাইট্রাইড আয়ন, N3-, নাইট্রাইড আয়ন। আবার যেমন কার্বনেট আয়ন, Ca3+, এটা হচ্ছে কার্বনেট আয়ন। আবার যেমন ধরো রয়েছে HCO3-, এটা হচ্ছে বাইকার্বনেট আয়ন। যেহেতু হাইড্রোজেন প্রেজেন্ট আছে, নাম হয়ে যাবে বাইকার্বনেট আয়ন। বা এর আরেকটা নাম আছে হাইড্রোজেন কার্বনেট আয়ন। ক্লিয়ার? যেমন ধরো SO4-, এটা হচ্ছে সালফেট আয়ন। SO4-, ইজ আ সালফেট আয়ন। আবার যেমন ধরো HSO4-, এটা হচ্ছে বাইসালফেট আয়ন। দিস ইজ বাইসালফেট আয়ন। বা এর আরেকটা নাম আছে হাইড্রোজেন সালফেট আয়ন। যেহেতু হাইড্রোজেন প্রেজেন্ট আছে, ওই জন্য হাইড্রোজেন সালফেট আয়ন। আর এটা হচ্ছে তোমার শুধু সালফেট আয়ন। ক্লিয়ার? আর কি হতে পারে? যেমন ধরো অ্যাসিটেট আয়ন, CH3COO-, অ্যাসিটেট আয়ন। এগুলো প্রত্যেকটা আমাদের অ্যাসিডিক রেডিক্যাল। ক্লিয়ার? আচ্ছা, যদি আমাদের রেডিক্যালের ভ্যালেন্সি জানতে চাই, কি বলবো? যে হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালেন্সি অফ রেডিক্যালস? না, রেডিক্যালসের মাথায় যে চার্জ থাকবে সেটাই তার ভ্যালেন্সি। রেডিক্যালসের মাথায় যা চার্জ থাকবে সেটাই তার ভ্যালেন্সি। ফর এক্সাম্পল, যেমন হাইড্রোজেনের মাথায় চার্জ কটা আছে? একটা আছে, তো হাইড্রোজেনের ভ্যালেন্সি হচ্ছে 1। সোডিয়ামের মাথায় চার্জ কটা আছে? একটা, তো ভ্যালেন্সি সোডিয়ামের 1। পটাশিয়ামের মাথায় চার্জ কটা আছে? একটা, পটাশিয়ামের ভ্যালেন্সি 1। ম্যাগনেসিয়ামের ভ্যালেন্সি কত? চার্জ কত আছে? 2, তো ম্যাগনেসিয়ামের ভ্যালেন্সি 2। অ্যালুমিনিয়ামের মাথায় চার্জ কত আছে? 3, তাহলে অ্যালুমিনিয়ামের ভ্যালেন্সি 3।
তার মানে যা চার্জ থাকবে সেটাই হচ্ছে র্যাডিক্যালের ভ্যালেন্সি। বেসিক র্যাডিক্যালের ক্ষেত্রেও এক রুল, অ্যাসিডিক র্যাডিক্যালের ক্ষেত্রেও এক রুল। ফর এক্সাম্পল যদি আমাকে বলে কার্বনেটের ভ্যালেন্সি কত, চার্জ কত 2, তো কার্বনেটের ভ্যালেন্সি হচ্ছে 2। HCO3 হাইড্রোজেন কার্বনেট ভ্যালেন্সি কত, চার্জ কটা আছে 1, তাহলে হাইড্রোজেন কার্বনেটের ভ্যালেন্সি হচ্ছে 1। তো চার্জ যা থাকবে, নাম্বার অফ চার্জ উইল বি ইয়োর ভ্যালেন্সি, নাম্বার অফ চার্জ উইল বি ইয়োর ভ্যালেন্সি ইন কেস অফ র্যাডিক্যালস। ক্লিয়ার? নেক্সট আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক যেটা পড়তে হবে, দ্যাট ইজ রাইটিং দ্য ফর্মুলা অফ আ কম্পাউন্ড। আমরা একটা কোনো কম্পাউন্ডের ফর্মুলা কি করে লিখব? রাইটিং দ্য ফর্মুলা অফ আ কম্পাউন্ড। কোনো একটা কম্পাউন্ডের আমরা কি করে ফর্মুলা লিখব? তো যে কোনো কম্পাউন্ডের ফর্মুলা লিখতে গেলে আগে আমাদেরকে কোনটা বেসিক র্যাডিক্যাল কোনটা অ্যাসিড র্যাডিক্যাল জানতে হবে। কোনগুলো বেসিক র্যাডিক্যাল কোনগুলো অ্যাসিড র্যাডিক্যাল আগে জানতে হবে কম্পাউন্ডের ফর্মুলা লিখতে গেলে, যেটা আমরা বইতে পেয়ে যাব। বইতে দেওয়া আছে, দেখবে বেসিক র্যাডিক্যাল অ্যাসিড র্যাডিক্যালের লিস্ট আমি কয়েকটা দেখিয়ে দিয়েছি, সেখান থেকে আমরা পেয়ে যাব কোনগুলো বেসিক র্যাডিক্যাল কোনগুলো অ্যাসিডিক র্যাডিক্যাল জানতে হবে। আর কি জানতে হবে না, কোনো র্যাডিক্যালের সিম্বল কি আর র্যাডিক্যালের চার্জ কি, যে র্যাডিক্যালের সিম্বল কি আর র্যাডিক্যালের চার্জ কি। ফর এক্সাম্পল যেমন ম্যাগনেসিয়াম সিম্বল হচ্ছে Mg, চার্জ হচ্ছে +2। অ্যালুমিনিয়াম সিম্বল হচ্ছে Al, চার্জ হচ্ছে +3। ক্লোরাইড আয়ন সিম্বল হচ্ছে Cl, চার্জ হচ্ছে -1। তো এগুলো দেখবে টেবিলে তোমাদের দেওয়া আছে, এগুলো জানতে হবে। এগুলো না জানলে কিন্তু কম্পাউন্ড ফর্মুলা করা যাবে না। ক্লিয়ার? তো বইতে দেখবে ডিটেলস দেওয়া আছে লিস্টে, সেই লিস্টটা কিন্তু আমাদের পড়ে নিতে হবে। তুমি ক্লাস 8-এও পাবে এটা ডিটেলসে, ক্লাস 9-এর বইতেও আছে। নেক্সট ধরো আমাকে ফর্মুলা লিখতে দিল ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট। সাপোজ আ কম্পাউন্ড ইজ গিভেন অ্যাজ ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট, আমাকে ফর্মুলা লিখতে হবে। তো সবার আগে আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে এর মধ্যে বেসিক র্যাডিক্যাল কোনটা আর অ্যাসিডিক র্যাডিক্যাল কোনটা। নাও ম্যাগনেসিয়াম ইজ Mg, চার্জ হচ্ছে আমরা জানি 2+, আর কার্বনেট হচ্ছে CO3, চার্জ হচ্ছে 2-। তাহলে এটা প্লাস মিনস কি পজিটিভ র্যাডিক্যাল, তার মানে বেসিক র্যাডিক্যাল, মাইনাস মিনস নেগেটিভ র্যাডিক্যাল, দ্যাট মিনস অ্যাসিডিক র্যাডিক্যাল। এটা আইডেন্টিফাই করে নিলাম। এবার মনে রাখবে জেনারেলি প্রথমে যেটা থাকে সেটা বেসিক র্যাডিক্যাল থাকে, আর লাস্টে যেটা থাকে সেটা অ্যাসিডিক র্যাডিক্যাল থাকে। এটা জেনারেলি হয়, প্রথমে যেটা থাকে সেটা বেসিক র্যাডিক্যাল, লাস্টে যেটা থাকে সেটা অ্যাসিডিক র্যাডিক্যাল। তাও আমরা এখানে ডিটেলসে দেখে নেব যে চার্জ দিয়ে কোনটা বেসিক কোনটা অ্যাসিডিক, প্লাস হলে বেসিক র্যাডিক্যাল, মাইনাস হলে অ্যাসিডিক র্যাডিক্যাল। এবার আমরা সিম্বলটা এখানে বসাবো, যে ম্যাগনেসিয়ামের সিম্বল হচ্ছে Mg, কার্বনেটের সিম্বল হচ্ছে CO3। এবার চার্জগুলো বসাবো, ম্যাগনেসিয়ামের চার্জ হচ্ছে +2, কার্বনেটের চার্জ হচ্ছে -2। এবার এটা ক্রস হয়ে যাবে। এই মেথডটাকে আমরা বলি ক্রিস ক্রস মেথড। এই মেথডটার নাম হচ্ছে ক্রিস ক্রস মেথড। এই যে মেথডে আমরা কম্পাউন্ডের ফর্মুলা ইউটিলাইজ করব, মানে বাই মেথড, যে মেথডে আমরা কম্পাউন্ডের ফর্মুলা লিখব, এই মেথডটার নাম হচ্ছে ক্রিস ক্রস মেথড। দ্যাট মিনস ম্যাগনেসিয়াম কিন্তু কার্বনেটের চার্জটাকে নিয়ে নেবে, আর কার্বনেট ম্যাগনেসিয়ামের চার্জটাকে নিয়ে নেবে। তাহলে এটা কি হলো, ম্যাগনেসিয়াম কি নেবে 2 পেয়ে যাবে, আর কার্বনেটও ম্যাগনেসিয়ামেরটা পেয়ে 2 পেয়ে যাবে। ক্লিয়ার? যখন আমরা এই নাম্বারসগুলো লিখবো তখন কিন্তু সাইনটাকে কনসিডার করবো না, উইদাউট সাইন লিখবো। আর কি না, কার্বনেট দেখো এই CO3 কিন্তু পলিঅ্যাটমিক মলিকিউল। CO3 ইজ আ পলিঅ্যাটমিক মলিকিউল। কেন? দেয়ার আর 2 অ্যাটমস প্রেজেন্ট। যদি মোর দ্যান 1 অ্যাটম থাকে তাহলেই সেই মলিকিউলটা কিন্তু পলিঅ্যাটমিক মলিকিউল হবে। মোর দ্যান 1 অ্যাটম থাকলেই পলিঅ্যাটমিক মলিকিউল। এখানে 2টো অ্যাটম রয়েছে, একটা কার্বন একটা অক্সিজেন, তার মানে এটা কিন্তু একটা পলিঅ্যাটমিক মলিকিউল। আর পলিঅ্যাটমিক মলিকিউল যখনই লিখবো আমি কিন্তু অলওয়েজ ব্র্যাকেট দেবো, উইদাউট ব্র্যাকেট কিন্তু লিখবো না। ক্লিয়ার? তাহলে এবার ফাইনাল ফর্মুলা তোমার কি দাঁড়াবে? ফাইনাল ফর্মুলা হবে MgCO3। এটা আমাকে করতে হবে লোয়েস্ট রেশিওতে। লোয়েস্ট রেশিও মিনস দেখো এখানেও 2 আছে, এখানেও 2 আছে, তা 2 কিন্তু তোমার রিডিউস হয়ে যাবে। দ্যাট মিনস লোয়েস্ট রেশিও কেটে দিলে আমার আসবে কত? MgCO3। তো ফাইনাল ফর্মুলা আসছে আমার MgCO3। দিস ইজ দ্য ফর্মুলা অফ ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট। এইভাবে আমরা বার করবো। আর একটা এক্সাম্পল নেওয়া যাক, যেমন ধরো ফেরিক ক্লোরাইড। ক্লিয়ার? তো ফেরিক ক্লোরাইডে দেখো ফেরিক দেওয়া আছে, নামটা ভালো করে দেখো, ফেরিক মানে কি, লাস্টে দেখো আইসি আছে, আইসি। এবার ফেরিক মানে কি? ফেরিক মানে তোমার আয়রন। তো আয়রনের 2টো ভ্যালেন্সি হয়, একটা হয় 2+, একটা হয় 3+। তো কোন ভ্যালেন্সিটা নেব? আমরা নেব 2+ নেব না 3+ নেব? নামের শেষে দেখো আইসি দেওয়া আছে। আইসি কখন হয়? যদি হাই ভ্যালেন্সি থাকে। লো ভ্যালেন্সি থাকলে কি হয়? OUS। তো এখানে আইসি দেওয়া আছে, তো আইসি হাই ভ্যালেন্সি হয়। তো হাই ভ্যালেন্সি এখানে কোনটা? 2+ আর 3+-এর মধ্যে 3+, তার মানে এটা হবে আমার Fe3+। ক্লিয়ার? প্লাস তার মানে এটা কি বেসিক র্যাডিক্যাল, আর ক্লোরাইড মানে Cl-, তার মানে এটা আমার অ্যাসিডিক র্যাডিক্যাল। বোঝা গেল? তাহলে এবার আমি এখানে সিম্বলটা লিখবো আর চার্জটা বসাবো। তাহলে Fe হচ্ছে চার্জ হচ্ছে +3, ক্লোরাইড হচ্ছে Cl, চার্জ হচ্ছে -1। এবার ক্রিস ক্রস, Fe নেবে Cl এর, Cl নেবে Fe।
তাহলে কি হবে Fe1Cl3, তাহলে 1 তো লেখা না লেখা সমান, তাহলে ফাইনাল ফর্মুলা তোমার ফেরিক ক্লোরাইডের FeCl3। ক্লিয়ার? আচ্ছা, Cl কিন্তু এখানে তোমাকে ব্র্যাকেট দেওয়ার দরকার নেই, কারণ Cl কিন্তু পলিঅ্যাটমিক মলিকিউল নয়, Cl কিন্তু সিঙ্গেল অ্যাটমিক মলিকিউল, মানে একটাই অ্যাটম আছে। পলিঅ্যাটমিক কখন হবে? যদি মোর দ্যান 1 অ্যাটম থাকে। তো Cl তো একটাই অ্যাটম, পলিঅ্যাটমিক মলিকিউল নয়। পলিঅ্যাটমিক মলিকিউল হলে আমরা ব্র্যাকেট দেবো, পলিঅ্যাটমিক মলিকিউল নয়, সেহেতু আমাদের ব্র্যাকেট দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। সো ফর্মুলা ইজ FeCl3। ক্লিয়ার? নেক্সট ধরো আরেকটা কম্পাউন্ড, সাপোজ ফর্মুলা আছে তোমাকে অ্যালুমিনিয়াম নাইট্রেট, অ্যালুমিনিয়াম নাইট্রেট। ক্লিয়ার? সো অ্যালুমিনিয়াম সিম্বল হচ্ছে Al, চার্জ 3+। তোমাদের জানতে হবে, টেবিল থেকে লার্ন করে নিতে হবে যে অ্যালুমিনিয়ামের কত চার্জ হয়। NO নাইট্রেট মানে NO3-, এটাও জানতে হবে। তার মানে এটা প্লাস, এটা বেসিক র্যাডিক্যাল, এটা মাইনাস মানে অ্যাসিডিক র্যাডিক্যাল। তাহলে অ্যালুমিনিয়াম সিম্বল Al, চার্জ হচ্ছে +3, নাইট্রেট হচ্ছে সিম্বল NO3, চার্জ হচ্ছে -1। এবার ক্রিস ক্রস মেথড, অ্যালুমিনিয়াম নাইট্রেটে নেবে, নাইট্রেট অ্যালুমিনিয়ামে নিয়ে নেবে। তাহলে আমার কী দাঁড়াবে? অ্যালুমিনিয়াম 1 আর NO3 হোল 3। NO3 আমি ব্র্যাকেট দেবো, বিকজ NO3 ইজ আ পলিঅ্যাটমিক মলিকিউল, দ্যাট মিনস মোর দ্যান 1 অ্যাটম ইজ প্রেজেন্ট, 1 অ্যাটম ইজ নাইট্রোজেন, 1 অ্যাটম ইজ অক্সিজেন। পলিঅ্যাটমিক মলিকিউল হলে ব্র্যাকেট দিতে হবে, নাহলে ভুল হয়ে যাবে। তাহলে ফাইনাল ফর্মুলা ইজ ইয়োর AlNO3 হোল 3। দিস ইজ দ্য ফাইনাল ফর্মুলা, বিকজ 1টা না লিখলেও চলবে। দিস ইজ ইয়োর ফাইনাল ফর্মুলা, AlNO3 হোল 3 ইজ দ্য ফর্মুলা অফ অ্যালুমিনিয়াম নাইট্রেট। সো এইভাবে আমরা কিন্তু কম্পাউন্ডের ফর্মুলাগুলো বের করব। ক্লিয়ার? সো এই টপিকটা আমাদের কমপ্লিট। নেক্সট যে টপিকে আসবো সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাটমিক ওয়েট। নেক্সট টপিক হচ্ছে আমাদের অ্যাটমিক ওয়েট। এর আরেকটা নাম আছে, আরেকটা নাম হচ্ছে আমাদের রিলেটিভ অ্যাটমিক মাস। অ্যাটমিক ওয়েট যাকে বলে, রিলেটিভ অ্যাটমিক মাস তাকেই বলে। সেম অ্যাটমিক ওয়েটও যা, রিলেটিভ অ্যাটমিক মাসও তাই। এবার এটা আমাদের জানতে গেলে আগে অ্যাটম স্ট্রাকচারটা ভালো করে জানতে হবে, যে অ্যাটমিক স্ট্রাকচার কী না। সাপোজ ইট ইজ আ অ্যাটম, তো একটা অ্যাটমের মাঝখানে কি নিউক্লিয়াস থাকে। নিউক্লিয়াসটা কি পজিটিভ চার্জ হয়, নিউক্লিয়াস ইজ এ পজিটিভ চার্জ, এবং নিউক্লিয়াসটা কি একদম অ্যাটমের সেন্টারে থাকে। আর নিউক্লিয়াসটাকে রিভলভ করে কে ইলেকট্রনগুলো ফিক্সড অরবিটে, ফিক্সড সার্কুলার অরবিটে নিউক্লিয়াসটাকে, ইলেকট্রনগুলো ফিক্সড সার্কুলার অরবিটে অ্যাটমটাকে রিভলভ করতে থাকে। ক্লিয়ার? ইলেকট্রনগুলো রিভলভ করে ফিক্সড অরবিটে অ্যারাউন্ড দ্য অ্যাটম। আর অ্যাটমের ভেতরে থাকে কি, অ্যাটমের ভেতরে থাকে প্রোটন থাকে আর নিউট্রন থাকে। এবার যতগুলো প্রোটন থাকে ততগুলোই নিউট্রন থাকে। নাম্বার অফ প্রোটনস আর নাম্বার অফ নিউট্রনস আর ইকুয়াল, এগুলো আমরা জানি, তাই তো? একটা অ্যাটম কি সবসময় ইলেকট্রিক্যালি নিউট্রাল। হোয়াই অ্যাটম ইজ ইলেকট্রিক্যালি নিউট্রাল? বিকজ নাম্বার অফ প্রোটনস আর নাম্বার অফ নিউট্রনস আর সেম, দ্যাটস ওয়াই অ্যাটম ইজ ইলেকট্রিক্যালি নিউট্রাল। অ্যাটমের কিন্তু কোনোদিন কোনো চার্জ হয় না। ঠিক আছে? আচ্ছা, এবারে প্রোটন কি অলওয়েজ পজিটিভ চার্জ, নিউট্রন কি চার্জ নেই, চার্জলেস, আর ইলেকট্রন অলওয়েজ কি নেগেটিভ চার্জ। ক্লিয়ার? তাহলে এই নেগেটিভ চার্জ আর পজিটিভ চার্জ কি কাউন্টার ব্যালেন্স হয়ে যায়। ঠিক আছে? আর যা নাম্বার অফ প্রোটনস নাম্বার অফ নিউট্রনস ইকুয়াল থাকে, তার মানে যতগুলো প্রোটন ততগুলোই নিউট্রন, দ্যাট মিনস অ্যাটম ইজ আর ইলেকট্রিক্যালি নিউট্রাল। ক্লিয়ার? তাহলে আমাদের এখানে অ্যাটমিক ওয়েট যদি জানতে হয়, অ্যাটমিক ওয়েট জানতে গেলে কিন্তু আমাদের প্রোটনের ওয়েট আর নাইট্রোজেনের অ্যাটমিক মাস জানতে হবে। ক্লিয়ার? এই প্রোটন আর নাইট্রোজেনের টোটাল যে অ্যাটমিক মাস, সেটাই আমাদের কিন্তু অ্যাটমিক ওয়েট। প্রোটন আর নিউট্রনের টোটাল যে অ্যাটমিক মাস, মানে নাম্বার অফ প্রোটনস প্লাস নাম্বার অফ নিউট্রন, টোটাল যে অ্যাটমিক মাস, সেই টোটাল অ্যাটমিক মাসটাই কিন্তু আমাদের অ্যাটমিক ওয়েট। ক্লিয়ার? আচ্ছা, তাহলে এখানে আমাদের দুটো নাম্বার জানতে হয়। একটা হচ্ছে আমাদের অ্যাটমিক নাম্বার, একটা আমাদের অ্যাটমিক নাম্বার, দ্যাট ইজ যেটাকে আমরা জেড দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি, আরেকটা আমাদের মাস নাম্বার, যেটাকে আমরা এ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি। ক্লিয়ার? তো অ্যাটমিক নাম্বার কি না, নাম্বার অফ প্রোটনস। অ্যাটমিক নাম্বার মিন্স নাম্বার অফ প্রোটনস, আর মাস নাম্বার মিন্স নাম্বার অফ প্রোটনস প্লাস নাম্বার অফ নিউট্রনস। নাম্বার অফ প্রোটনস প্লাস নাম্বার অফ নিউট্রনস ইজ ইয়োর মাস নাম্বার। এবার আমাকে যদি অ্যাটমিক ওয়েট জানতে হয়, তাহলে কিন্তু মাস নাম্বার জানতে হবে। অ্যাটমিক ওয়েট ক্যালকুলেট করতে গেলে আমাদের কিন্তু মাস নাম্বার জানতেই হবে। মাস নাম্বার জানতে হবে। তোমাদের বইতে দেখবে দেওয়া আছে যে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট আলাদা আলাদা করে দেওয়া আছে। সাপোজ হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন, সালফার, অক্সিজেন, প্রত্যেকটা এলিমেন্ট এখানে দেওয়া আছে। তার অ্যাটমিক নাম্বার কত দেওয়া আছে, তার মাস নাম্বার কত দেওয়া আছে। দেখবে বইতে দেওয়া আছে, প্রত্যেকটা এলিমেন্ট দেওয়া আছে, তার অ্যাটমিক নাম্বার কত আর মাস নাম্বার কত, সাইড বাই সাইড দেওয়া আছে। ওটা কিন্তু আমাদের লার্ন করতে হবে, নাহলে কিন্তু আমরা মলিকুলার ওয়েট ক্যালকুলেট করতে পারবো না। এরপরে আমরা যে টপিকটা পড়বো সেটা হচ্ছে মলিকুলার ওয়েট।
কী করে মলিকুলার ওয়েট ক্যালকুলেট করা হয়। তো মলিকুলার ওয়েট যদি ক্যালকুলেট আমরা করতে হয় তাহলে আমাদের কিন্তু প্রত্যেকটা এলিমেন্টের অ্যাটমিক ওয়েট কত, প্রত্যেকটা এলিমেন্টের মাস নাম্বার কত আমাদের জানতে হবে। দেখবে বইতে দেওয়া আছে। ফর এক্সাম্পল যেমন হাইড্রোজেনের অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে 1, ঠিক আছে, হাইড্রোজেন অ্যাটমিক নাম্বার, নাইট্রোজেন অ্যাটমিক নাম্বার যেরকম হচ্ছে দেওয়া আছে দেখবে 7, ঠিক আছে, কার্বনের যেমন 6, সালফারের যেরকম 16 দেখবে দেওয়া আছে প্রত্যেকটা। মাস নাম্বার এর যেরকম নাইট্রোজেন হচ্ছে 14, কার্বনের হচ্ছে 12 মাস নাম্বার, সালফারের হচ্ছে 32 দেখবে দেওয়া আছে, প্রত্যেকটা দেখবে দেওয়া আছে আলাদা আলাদা করে। তো সেগুলো কিন্তু আমাদের জানতে হবে, এগুলো ডিটেলসে দেখবে তোমাদের বইতে দেওয়া আছে, নাহলে কিন্তু আমি মলিকুলার ওয়েট ক্যালকুলেট করতে পারবো না। এরপরে যেটা পড়াবো সেটা হচ্ছে মলিকুলার ওয়েট, সেটা কিন্তু ক্যালকুলেট করা যাবে না যদি না আমি অ্যাটমিক নাম্বার আর মাস নাম্বার জানি, ঠিক। তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের মাস নাম্বার জানতে, অ্যাটমিক ওয়েট জানতে গেলে আমাদের মাস নাম্বার জানতে হবে। তো মাস নাম্বার কী করে জানবো না, নাম্বার অফ প্রোটন আর নাম্বার অফ নিউট্রন অ্যাড করে দিলে সেটাই আমার মাস নাম্বার, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার একটা প্রোটনের যা মাস, মাস অফ 1 প্রোটন ইকুয়ালস টু মাস অফ 1 নিউট্রন, মাস অফ 1 নিউট্রন। একটা প্রোটনের যা মাস হয় একটা নিউট্রনের কিন্তু তাই মাস অলমোস্ট ইকুয়াল হয়। তাহলে যতগুলো প্রোটন আছে একটা প্রোটনের মাস আমি জানলে যতগুলো প্রোটন আছে ততগুলো প্রোটনের মাস জানবো, মাল্টিপ্লাই করে দিলেই পেয়ে যাবো। আর একটা প্রোটনের যা মাস একটা নিউট্রনের তাই মাস, তাহলে নাম্বার অফ নিউট্রন জানলে কি টোটাল নিউট্রনের মাস আমি জেনে যাব, তাহলে নাম্বার অফ প্রোটনের মাস আর নাম্বার অফ নিউট্রনের মাস অ্যাড করে দিলে আমি মাস নাম্বার পেয়ে যাব। আর সেই মাস নাম্বারটাই হবে আমার কি অ্যাটমিক ওয়েট, বিকজ অ্যাটমিক ওয়েট জানতে গেলে আমাদের মাস নাম্বারটা জানতে হবে। ক্লিয়ার? সো এটা গেল আমাদের অ্যাটমিক নাম্বার আর মাস নাম্বার, কী করে আমি অ্যাটমিক ওয়েটটা ক্যালকুলেট করব। এবারে অ্যাটমিক ওয়েট বা রিলেটিভ অ্যাটমিক মাস একটা ইউনিটে ডিসক্রাইব করা হয়, যে ইউনিটটাকে আমরা বলি অ্যাটমিক মাস ইউনিট। এই অ্যাটমিক ওয়েট বা রিলেটিভ অ্যাটমিক মাস সিগনিফাই করা হয় অ্যাটমিক মাস ইউনিটে, অ্যাটমিক মাস ইউনিট, যেটাকে শর্টে আমরা বলি AMU, অর এটাকে ইউও বলে, AMU অর ইট ইজ টার্মড অ্যাজ ইউ। ক্লিয়ার? তো অ্যাটমিক মাস ইউনিট কি না, ইট ইজ দ্য মাস অফ 1/12th পার্ট অফ কার্বন অ্যাটম। কার্বনের 12 অ্যাটমের, কার্বন 12 অ্যাটমের 1/12th পার্ট, কার্বন 12 অ্যাটমের 1/12th পার্টের যে মাস, সেই মাসটাকে আমরা বলবো অ্যাটমিক মাস। তো ডেফিনেশনটা কি হবে না, ইট ইজ দ্য মাস অফ, এটা মাস, ইট ইজ দ্য মাস অফ 1/12th পার্ট অফ C12 অ্যাটম। মানে কার্বন 12 অ্যাটমের 1/12th পার্ট অফ মাস, তাকে আমরা বলবো কি অ্যাটমিক মাস। এবার C12 কেন না, কার্বনের 3টে আইসোটোপ হয়, কার্বনের 3টে আইসোটোপ হয়, একটা হচ্ছে 6C12, একটা 6C13, একটা 6C14। নাও হোয়াট ইজ আইসোটোপ? আইসোটোপ ইজ অ্যান এলিমেন্ট হ্যাভিং দ্য সেম অ্যাটমিক নাম্বার বাট ডিফারেন্ট মাস নাম্বার। আবার বলছি, এলিমেন্ট হ্যাভিং দ্য সেম অ্যাটমিক নাম্বার বাট ডিফারেন্ট মাস নাম্বার। তাই এলিমেন্টটা দেখো সেম, এখানেও কার্বন, এখানেও কার্বন, এখানেও কার্বন, এলিমেন্ট সেম, অ্যাটমিক নাম্বার সেম। অ্যাটমিক নাম্বার কোনগুলোকে বলে না, এগুলো হচ্ছে অ্যাটমিক নাম্বার আমার, এগুলো হচ্ছে আমার অ্যাটমিক নাম্বার, আর এগুলো হচ্ছে মাস নাম্বার। উপরেরগুলো হচ্ছে মাস নাম্বার, নিচেরগুলো হচ্ছে অ্যাটমিক নাম্বার। তাহলে অ্যাটমিক নাম্বারগুলো সেম আছে, মাস নাম্বারগুলো দেখো পাল্টে পাল্টে গেছে। তার মানে এদেরকে আমরা কি বলবো, এদেরকে আমরা বলবো আইসোটোপস। তাহলে এলিমেন্টস হ্যাভিং দ্য সেম অ্যাটমিক নাম্বার বাট ডিফারেন্ট মাস নাম্বার, দে আর টার্মড অ্যাজ আইসোটোপস। তো এই কার্বনের 3টে আইসোটোপ রয়েছে, তার মধ্যে এই আইসোটোপ যেটা 6C12 যে আইসোটোপটা, এই আইসোটোপটা আমরা এখানে কনসিডার করব। তার 1/12th পার্টের যা মাস, সেই মাসটাকে আমরা বলবো অ্যাটমিক মাস ইউনিট, দ্যাট ইজ রিপ্রেজেন্টেড অ্যাজ AMU অর সিম্পলি ইউ। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এবারে 1 AMU আমাদের জানতে হবে যে 1 AMUর ভ্যালু কত। তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি যে 1 AMU বা 1 অ্যাটমিক মাস ইউনিট ইকুয়ালস টু 1/12 ইন্টু মাস অফ C12 অ্যাটম। এটাই তো আমরা অ্যাটমিক মাস ইউনিট পড়লাম, যে একটা C12 অ্যাটমের মাসের 1/12th পার্ট হবে আমার কি অ্যাটমিক মাস ইউনিট। তাই লেখা আছে C12 অ্যাটমের মাসের 1/12th হবে আমার কি 1 AMU, মানে 1 অ্যাটমিক মাস ইউনিট। এবার এটা আমি যদি ক্যালকুলেট করি, মাস অফ C12 অ্যাটম এখানে বসাতে হবে, একটা C12 এর মাস কত দেখবে বইয়ে দেওয়া আছে, তার সঙ্গে 1/12 মাল্টিপ্লাই করে ক্যালকুলেশন করে আমার যেটা আসবে সেটা হয় আমার 1.66 ইন্টু 10⁻⁻27 কেজি। এটা মানে হচ্ছে 1 AMU, এটা মানে 1 AMU। এটা আমাদের মুখস্থ রাখতে হবে, এই ভ্যালুটা আমাদের মনে রাখতে হবে। যদি এটাকে আমি গ্রামে এক্সপ্রেস করি তাহলে কিছুই নয়, কেজি থেকে গ্রামে করতে গেলে কি 10⁻³ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিতে হয়, তাহলে এটা গ্রাম হয়ে যাবে আমার। তার মানে এটা দাঁড়াবে 1.66 ইন্টু 10⁻⁻24 গ্রাম। তার মানে কেজিতে যদি এক্সপ্রেস করি পাওয়ারে -27,
গ্রামে যদি এক্সপ্রেস করি পাওয়ারে -24, এটা হচ্ছে আমার 1 AMU, 1 AMUর ভ্যালু। ক্লিয়ার? এবার আমরা যদি হাইড্রোজেন অ্যাটম কনসিডার করি, সাপোজ হাইড্রোজেন অ্যাটম, তাহলে হাইড্রোজেনের অ্যাটমিক নাম্বার কত? 1। মাস নাম্বার কত? এটাও 1। তাহলে এটাকে বলে মাস নাম্বার, এটাকে বলে অ্যাটমিক নাম্বার। মাস নাম্বার থেকে অ্যাটমিক নাম্বার মাইনাস করলে আমরা কি পাই? নাম্বার অফ নিউট্রনস। তাহলে নাম্বার অফ নিউট্রনস ইকুয়াল টু কত? মাস নাম্বার মাইনাস অ্যাটমিক নাম্বার। মাস নাম্বার 1, অ্যাটমিক নাম্বার 1, মানে নাম্বার অফ নিউট্রনস কি? 0। মাস নাম্বার থেকে অ্যাটমিক নাম্বার মাইনাস করলে আমরা সবসময় নাম্বার অফ নিউট্রনস পাবো। ক্লিয়ার? আচ্ছা, অ্যাটমিক নাম্বার মানে কি? অ্যাটমিক নাম্বার মানে নাম্বার অফ প্রোটন, নাম্বার অফ নিউট্রন। অ্যাটমিক নাম্বার মানে নাম্বার অফ প্রোটন, নাম্বার অফ নিউট্রন। তাহলে অ্যাটমিক নাম্বার যদি 1 হয়, তার মানে প্রোটন কটা আছে? একটা, আর ইলেকট্রন কটা আছে? একটা। অ্যাটমিক নাম্বার মানে অলওয়েজ নাম্বার অফ প্রোটন অ্যান্ড নাম্বার অফ ইলেকট্রন। অ্যাটমিক নাম্বার মিনস নাম্বার অফ প্রোটন অ্যান্ড নাম্বার অফ ইলেকট্রন। তাহলে অ্যাটমিক নাম্বার যদি 1 হয়, তাহলে নাম্বার অফ প্রোটনও তোমার একটাই হবে, আর নাম্বার অফ ইলেকট্রনও তোমার একটাই হবে। আর অ্যাটমিক মাস নাম্বার থেকে যদি অ্যাটমিক নাম্বার মাইনাস করি, আমি পাবো নাম্বার অফ নিউট্রনস। তাহলে এখানে নাম্বার অফ নিউট্রন 0 আর নাম্বার অফ প্রোটন আর ইলেকট্রন 1। ক্লিয়ার? তাহলে হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে আমরা যদি অ্যাটমিক মাস ইউনিট ক্যালকুলেট করতে চাই, যে হাইড্রোজেন অ্যাটমের অ্যাটমিক মাস ইউনিট কত, না হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে কতগুলো প্রোটন আছে? না একটা প্রোটন আছে, তাই তো? তাহলে একটা প্রোটনের মাস কত হবে? 1 AMU। একটা প্রোটনের মাস হবে 1 AMU। আমি বলেছিলাম যে প্রোটনের যা মাস হয়, নিউট্রনের মাস কিন্তু সেম। প্রোটনের যা মাস হয়, নিউট্রনের মাস কিন্তু সেম। আর নাম্বার অফ প্রোটন আর নাম্বার অফ নিউট্রন, এর টোটাল মাসটাকে আমরা কি বলবো? অ্যাটমিক মাস ইউনিট। এটাই আমাদের অ্যাটমিক মাস। টোটাল কতগুলো প্রোটন রয়েছে আর টোটাল কতগুলো নিউট্রন রয়েছে, তার সাম, সেই সামটাকে আমরা কি বলবো? অ্যাটমিক মাস ইউনিট। মানে একটা প্রোটনের মাস, যতগুলো প্রোটন রয়েছে ততগুলো প্রোটনের মাস, আর যতগুলো নিউট্রন রয়েছে ততগুলো নিউট্রনের মাস, টোটালটাকে আমরা কি বলবো? টোটাল মাসটাকে আমরা বলবো অ্যাটমিক মাস। তো নাম্বার অফ প্রোটন এখানে হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে কটা রয়েছে? একটা রয়েছে। আর নিউট্রন কত? হাইড্রোজেন তো নিউট্রন নেই, তার মানে 0। তার মানে কত দাঁড়াচ্ছে? 1। তার মানে হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে অ্যাটমিক মাস কত? 1 AMU। হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে অ্যাটমিক মাস কত দাঁড়ালো? 1 AMU। আর 1 AMUর ভ্যালু কত? 1 AMUর ভ্যালু হচ্ছে এত গ্রাম। তাহলে হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে মাস কত হবে? এত গ্রাম। ক্লিয়ার? আবার বলছি, যতগুলো প্রোটন আছে সেই ততগুলো প্রোটনের মাস, আর যতগুলো নিউট্রন আছে ততগুলো নিউট্রনের মাস, টোটালটাকে আমরা কি বলবো? অ্যাটমিক মাস অর অ্যাটমিক ওয়েট। ক্লিয়ার? তাহলে হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে প্রোটন প্লাস নিউট্রন, প্রোটন আছে হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে একটা, নিউট্রন আছে 0। তাহলে 1 + 0 মানে 1। তার মানে হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে অ্যাটমিক মাস কত দাঁড়ালো? 1 AMU। ক্লিয়ার? আবার 1 AMU মানে ভ্যালু কত? এত গ্রাম। তার মানে হাইড্রোজেনের মাস কত হলো? হাইড্রোজেনের মাস হলো এত গ্রাম। তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি যে এটা কিন্তু মাস অফ 1 হাইড্রোজেন অ্যাটম। তার মানে এটা কিন্তু একটা হাইড্রোজেন অ্যাটমেরও মাস, আবার এটা কিন্তু 1 AMUরও ভ্যালু। তার মানে কি দাঁড়ালো? যে একটা হাইড্রোজেন অ্যাটমের মাস হচ্ছে আমার 1 AMU অর এত গ্রাম অর এত কেজি। ক্লিয়ার? নেক্সট, আচ্ছা এবারে দেখো অ্যাটমিক ওয়েট বা এটাকে বলে রিলেটিভ অ্যাটমিক মাস। ক্লিয়ার? আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আমাদের জানতে হবে যে মাস ইকুয়ালস টু ওয়েট, এটা কিন্তু একমাত্র কেমিস্ট্রিতে অ্যাপ্লিকেবল। এটা কিন্তু একমাত্র কেমিস্ট্রিতে অ্যাপ্লিকেবল। মাস ইকুয়াল টু ওয়েট, মাস মানেও যা, ওয়েট মানেও তাই। কিন্তু এটা আবারও বলছি, এটা কিন্তু কেমিস্ট্রিতে একমাত্র অ্যাপ্লিকেবল। মাস মানেও যা, ওয়েট মানেও তাই। আমি কিন্তু কেমিস্ট্রিতে কনসিডার করবো যে মাসও যা, ওয়েটও তাই। ফিজিক্সে কিন্তু এটা কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল নয়, একমাত্র কেমিস্ট্রিতেই কিন্তু এটা অ্যাপ্লিকেবল আমরা ধরে নেব, কনসিডার করব। ক্লিয়ার? নেক্সট আমাদের যেটা জানতে হবে, যেমন অ্যাটমিক মাস ইউনিট আমরা শিখলাম, যে তাহলে সেক্ষেত্রে হাইড্রোজেনের আমরা মাস কত পেলাম? হাইড্রোজেনের মাস পেলাম 1 AMU। অক্সিজেনের কত পাবো? অক্সিজেনের মাস নাম্বার কত? মাস নাম্বার অক্সিজেনের 12। তাহলে অ্যাটমিক কত হবে? 12 AMU। কারণ মাস নাম্বার আমাদের জানতে হবে, সেটাই আমাদের কি? অ্যাটমিক মাস। কার্বনের কত হবে? মাস নাম্বার 6। তাহলে এটা কত হবে? 6 AMU। আচ্ছা, কার্বনের, এটা কার্বন হবে, কার্বনের 12 AMU। আর অক্সিজেনের ক্ষেত্রে আমার হবে কত? 16। তাহলে 16 AMU। ক্লিয়ার? বিকজ কার্বনের হচ্ছে মাস নাম্বার 12 আর অক্সিজেনের হচ্ছে মাস নাম্বার 16। তাহলে কার্বনের ক্ষেত্রে 12 AMU, অক্সিজেনের ক্ষেত্রে 16 AMU। এদেরকে প্রত্যেকটা হচ্ছে আমার রিলেটিভ মাস। এই যে রিলেটিভ মাস কথাটা লেখা আছে, এরা কিন্তু রিলেটিভ মাস। যখনই আমি AMU ইউনিটে এক্সপ্রেস করব, ওটা হয়ে যাবে আমার কিন্তু রিলেটিভ মাস। রিলেটিভ মাস কেন? কারণ AMUর ক্ষেত্রে ডেফিনেশনটা কি ছিল না, কার্বন 12 অ্যাটমের 1/12 পার্টের মাসকে আমরা বলি 1 AMU। একটু আগে দেখবে যে আমি বলেছিলাম যে 1 AMU মানে হচ্ছে 1.66 × 10⁻⁻27 কেজি
বা এটাকে যদি আমি গ্রামে এক্সপ্রেস করি তাহলে 1.66 ইন্টু 10⁻24 গ্রাম। তাহলে যতক্ষণ এএমইউ থাকবে এগুলো প্রত্যেকটা আমাদের রিলেটিভ মাস বা রিলেটিভ অ্যাটমিক মাস। কেন? কারণ এএমইউ মানে কি? এএমইউ মানে হচ্ছে, দেখবি একটু আগে বলেছিলাম আমি, এএমইউ হচ্ছে যে C12 অ্যাটমের যা মাস তার 1/12 পার্ট। C12 অ্যাটমের যা মাস তার 1/12কে বলা হয় 1 এএমইউ, তাই তো? তার মানে এখানে যে কটা এলিমেন্ট আছে প্রত্যেকটা এলিমেন্টে যখন আমি মাস ক্যালকুলেট করছি সেই মাসটা কিন্তু কোনো না কোনোভাবে এই কার্বনের সঙ্গে রিলেটেড, বিকজ অফ এএমইউ আছে। আর এএমইউ মানেই তো 1/12 ইন্টু মাস অফ কার্বন অ্যাটম। তাহলে যতগুলো আমি এলিমেন্টের বার করবো, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন, ক্লোরিন, সালফার, ফসফরাস, যতগুলোর বার করব, যদি এএমইউ থাকে বা ইউ থাকে, কারণ অ্যাটমিক ওয়েট বা রিলেটিভ অ্যাটমিক মাসকে আমরা কীভাবে এক্সপ্রেস করতে পারি? এএমইউতে এক্সপ্রেস করতে পারি বা ইউতে এক্সপ্রেস করতে পারি। তাহলে এএমইউ বা ইউ যদি থাকে তাহলে সেটা কোনো না কোনোভাবে কার সঙ্গে রিলেটেড হবে? কার্বন অ্যাটমের সঙ্গে রিলেটেড হচ্ছে। ওই জন্যে এই রিলেটিভ কথাটা আসছে, বিকজ কার্বনের সঙ্গে রিলেশন হচ্ছে, দ্যাটস ওয়াই দ্য রিলেটিভ ওয়ার্ড কেম। ক্লিয়ার? তো এবার যদি আমরা এটাকে অ্যাটমিক ওয়েট, অরিজিনাল অ্যাটমিক ওয়েট যদি বার করতে চাই, তাহলে অরিজিনাল অ্যাটমিক ওয়েট বার করতে চাইলে কী করব না, 1 এএমইউর ভ্যালু হচ্ছে এইটা। তাহলে সেক্ষেত্রে হাইড্রোজেন কত আছে? 1 এএমইউ। তাহলে 1 এএমইউ মানে কত কেজি হবে? 1 এএমইউ মানে হচ্ছে 1.66 ইন্টু 10⁻27 কেজি। তাহলে হাইড্রোজেনের কত দাঁড়াচ্ছে? ইকুয়াল টু 1.66 ইন্টু 10⁻27 কেজি। সিমিলারলি যদি কার্বনের করি, কার্বনের 12 এএমইউ, তাহলে 1 এএমইউ মানে হচ্ছে এইটা। তাহলে 12 এএমইউ মানে কত হবে? 12 ইন্টু এইটা। তাহলে কার্বনের দাঁড়াচ্ছে 12 ইন্টু 1.66 ইন্টু 10⁻27 কেজি। এবার এটা ক্যালকুলেট করলে যা আসবে তত কেজি হচ্ছে কার্বনের ওয়েট। সিমিলারলি অক্সিজেনের কত? 1 এএমইউ মানে হচ্ছে এত কেজি। তাহলে অক্সিজেনের 16 এএমইউ। তাহলে 16 এএমইউ মানে কত হবে? 16 ইন্টু এইটা। তাহলে 16 ইন্টু 1.66 ইন্টু 10⁻27 কেজি। গ্রামে এক্সপ্রেস করলে গ্রামে করতে হবে, এটা তাহলে -24 হয়ে যাবে। তাহলে এবার এটা ক্যালকুলেট করে যা আসবে সেটাই অক্সিজেনের ওয়েট কেজিতে বা গ্রামে, সেটাই কার্বনের কেজিতে বা গ্রামে, সেটাই হাইড্রোজেনের কেজিতে বা গ্রামে। তাহলে এমইউগুলো সব রিপ্লেস হয়ে গেলো আমার কি? কেজি দিয়ে বা গ্রাম দিয়ে। যখনই আমি কেজি দিয়ে বা গ্রাম দিয়ে রিপ্লেস করে দেবো তখন কিন্তু ওটার রিলেটিভ ওয়ার্ড আমি তখন বলতে পারবো না, কারণ তখন কিন্তু এমইউ ওয়ার্ডটাই থাকছে না। তাহলে সেটা আমার হয়ে যাবে কি? অ্যাটমিক ওয়েট। তখন সেটা অ্যাটমিক ওয়েটে কনভার্ট হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এবার আমাদের দুটো রিলেশন আছে, একটা হচ্ছে অ্যাটমিক ওয়েটের সঙ্গে অ্যাটমিক নাম্বারের রিলেশন। অ্যাটমিক ওয়েটের সঙ্গে অ্যাটমিক নাম্বারের রিলেশন জেনারেলি রিলেশনটা কি হয় না, অ্যাটমিক ওয়েট ইকুয়ালস টু 2 ইন্টু অ্যাটমিক নাম্বার। অ্যাটমিক ওয়েট ইকুয়ালস টু 2 ইন্টু অ্যাটমিক নাম্বার। তার মানে অ্যাটমিক ওয়েটের টোয়াইস হয় অ্যাটমিক নাম্বারের টোয়াইস হয় অ্যাটমিক ওয়েট। অ্যাটমিক নাম্বারের টোয়াইস হয় অ্যাটমিক ওয়েট। এটা কিন্তু জেনারেলি, সবসময় কিন্তু এই রিলেশন ট্রু নয়। এই রিলেশনটা কিন্তু সবসময় ভ্যালিড হবে না। আবারও বলছি, এই রিলেশন কিন্তু সবসময় ভ্যালিড হয় না। কখনো কখনো এটা ট্রু হয়, কখনো এর এক্সেপশনও আছে। ফর এক্সাম্পল, যেমন ধরো অক্সিজেনের ক্ষেত্রে অ্যাটমিক নাম্বার কত? 8। তাহলে অ্যাটমিক ওয়েট কত হবে? 16। দেখবে অক্সিজেনের অ্যাটমিক ওয়েট হচ্ছে 16। অ্যাটমিক ওয়েট বা মাস নাম্বার, অ্যাটমিক ওয়েটটাই হচ্ছে মাস নাম্বার। ক্লিয়ার? যেমন ধরো সালফারের ক্ষেত্রে অ্যাটমিক নাম্বার কত? 16। সালফারের ক্ষেত্রে অ্যাটমিক নাম্বার 16। তাহলে অ্যাটমিক ওয়েট কত হবে? ডাবল করলে 32। তাহলে দেখো এখানে ডাবল হচ্ছে, কিন্তু কিছু কিছু এলিমেন্ট আছে যেখানে ডাবল হয় না। ফর এক্সাম্পল, যেমন ধরো সোডিয়ামের ক্ষেত্রে অ্যাটমিক নাম্বার 11। তাহলে অ্যাটমিক ওয়েট বা মাস নাম্বার কত হওয়া উচিত ছিল? ডাবল করলে 22, কিন্তু 22 হয় না, 23 হয় দেখবে। আবার যেমন ধরো তোমার দেওয়া রয়েছে সাপোজ আরেকটা এলিমেন্ট সিএল এর হচ্ছে 17 অ্যাটমিক নাম্বার। তাহলে ডাবল করলে কত? 34 হওয়া উচিত, কিন্তু 34 হয় না, মাস নাম্বার হয় 35.5। তো এগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে। এগুলো দেখবে বইতে আমাদের ডিটেলস চার্ট দেওয়া আছে, কোন এলিমেন্টের কত মাস নাম্বার, কত অ্যাটমিক নাম্বার, এগুলো কিন্তু আমাদের লার্ন করতে হবে। লার্ন না করলে আমরা কিন্তু মলিকুলার ওয়েট ক্যালকুলেট করতে পারবো না। এরপরে আমরা যে টপিকটা পড়বো সেটা হচ্ছে ক্যালকুলেশন অফ মলিকুলার ওয়েট। সো ক্যালকুলেশন অফ মলিকুলার ওয়েট করতে গেলে আমাদের কিন্তু এই অ্যাটমিক নাম্বার, মাস নাম্বার জানতে হবে, স্পেশালি মাস নাম্বার জানতেই হবে। ক্লিয়ার? আচ্ছা, তাহলে আমরা এবারে নেক্সট যে টপিকটা পড়ব, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক, দ্যাট ইজ ক্যালকুলেশন অফ মলিকুলার ওয়েট। এটা আমরা পড়বো এবারে, ক্যালকুলেশন অফ মলিকুলার ওয়েট, দ্যাট ইজ হাউ টু ক্যালকুলেট মলিকুলার ওয়েট। ক্যালকুলেশন অফ মলিকুলার ওয়েট, এটা আমরা এখান থেকে এবার পড়বো, ক্যালকুলেশন অফ মলিকুলার ওয়েট। ফর এক্সাম্পল, যেমন ধরো H2, আমাকে H2 এর মলিকুলার ওয়েট ক্যালকুলেট করতে বলেছে। তাহলে সবার আগে আমি হাইড্রোজেনের হাইড্রোজেন অ্যাটমের মাস নাম্বার কত জানবো, অক্সিজেনের মাস নাম্বার কত জানবো, তারপরে সবগুলো অ্যাড করে দেবো, যতগুলো অ্যাটম আছে আমার মলিকুলার ওয়েট বেরিয়ে যাবে। হাইড্রোজেনের মাস নাম্বার কত? 1।
কটা হাইড্রোজেন আছে? দুটো, তাহলে 2 × 1। অক্সিজেনের কত? 16 মাস নাম্বার, তাই তো, তাহলে 16 লিখবো আমি। আর অক্সিজেন একটাই আছে, সুতরাং শুধু 16 হবে। তাহলে ক্যালকুলেট করো, 2 + 16, ইউর আনসার ইজ 18। তাহলে 18 AMU, দিস ইজ ইউর আনসার। এইভাবে করবো। ফর এক্সাম্পল সোডিয়াম ক্লোরাইড NaCl, সোডিয়ামের কত? 23, ক্লোরিনের কত? 35.5। দুটোই একটা একটা করে আছে, তাহলে মাল্টিপ্লাই করার কিছু নেই। এর আনসার কত হবে? 5 × 3 = 8, 3 × 2 = 5, মানে 58.5 AMU। এইভাবে ক্যালকুলেট করব। ফর এক্সাম্পল HCl, যেমন ধরো HCl কটা? HCl হাইড্রোজেন মাস নাম্বার কত? 1, একটাই আছে। ক্লোরিনের মাস নাম্বার কত? 35.5, এটাও একটাই আছে। তাহলে অ্যাড করলে কত হবে? 36.5 AMU। এইভাবে আমরা মলিকুলার ওয়েটটা ক্যালকুলেট করব, এটাই রুল। ক্লিয়ার? তো এগুলো করতে গেলে তোমাকে আগে জানতে হবে যে মাস নাম্বার কত। চার্টে দেখবে দেওয়া আছে বইতে, মাস নাম্বারগুলো আমাদের জানতেই হবে। নেক্সট তোমাদের দেখবে এনসিইআরটিতে, তোমাদের এনসিইআরটি যদি ক্লাস 9-এর ফলো করো, সেই এনসিইআরটিতেও পাবে। প্লাস তোমাদের সেলিনা পাবলিশারেও দেখবে এক্সারসাইজে দেওয়া আছে কি করে পার্সেন্টেজ ক্যালকুলেট করতে হয়। কোনো একটা মলিকিউল, কোনো একটা কম্পাউন্ড দিয়ে দেবে, সেই কম্পাউন্ডে যে এলিমেন্টগুলো রয়েছে সেই এলিমেন্টের পার্সেন্টেজ কম্পোজিশন তোমায় ক্যালকুলেট করতে হবে। তো আমি একটা এক্সাম্পল দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখবে এরকম দেওয়া আছে, ওটা তুমি করবে। এবার আমরা করবো পার্সেন্টেজ কম্পোজিশন অফ কম্পাউন্ড আর পার্সেন্টেজ কম্পোজিশন অফ মলিকিউল। কী করে কোনো একটা মলিকিউলের এই পার্সেন্টেজ কম্পোজিশন করব। কীরকম? ধরো তোমাকে মলিকিউলটা বলেছে H2SO4, সালফিউরিক অ্যাসিড। তো এই সালফিউরিক অ্যাসিডের মধ্যে তোমাকে কোশ্চেন করবে কত % হাইড্রোজেন আছে, কত % সালফার আছে, কত % অক্সিজেন আছে। বিকজ এখানে 3টে অ্যাটম রয়েছে, হাইড্রোজেন, সালফার আর অক্সিজেন। তো কত % হাইড্রোজেন, কত % সালফার, কত % অক্সিজেন তোমাকে বার করতে হবে। তো অ্যাট ফার্স্ট আমি যেটা করবো, এরকম কোশ্চেন পেলে সবার আগে মলিকুলার ওয়েটটা বার করবো। তাহলে এর মলিকুলার ওয়েট কত বার করো। মলিকুলার ওয়েট কত হবে? হাইড্রোজেন কত? মাস নাম্বার 1, কটা আছে? দুটো, তাহলে 2 × 1। সালফারের মাস নাম্বার কত? 32। অক্সিজেনের মাস নাম্বার কত? 16। কটা অক্সিজেন আছে? 4টে, তাহলে 4 × 16। তাহলে কত দাঁড়াচ্ছে? 2 + 32 + 64। অ্যাড করে দেখবে এটা আসবে 98 AMU। ইউনিট লিখতেই হবে, 98 AMU লিখতে পারো, 98 ইউ লিখতে পারো। ঠিক? আচ্ছা, তাহলে এবার তোমাকে বার করতে হবে পার্সেন্টেজ অফ হাইড্রোজেন, বার করতে হবে তোমাকে পার্সেন্টেজ অফ সালফার, বার করতে হবে তোমাকে পার্সেন্টেজ অফ অক্সিজেন, তাই তো? তাহলে কী করে বার করব না, টোটাল মলিকুলার ওয়েট কত আছে? 98, তো সেটা ডিনোমিনেটরে বসবে। এবার যেহেতু হাইড্রোজেনের বার করছি, হাইড্রোজেন কত আছে? টোটাল হাইড্রোজেন কতটা আছে? 2, তাহলে 2টা উপরে বসবে, ইন্টু 100 পার্সেন্টেজ। এটা ক্যালকুলেশন করবে, যা আসবে সেটাই আনসার। সিমিলারলি সালফারের ক্ষেত্রে টোটাল কত আছে? মলিকুলার ওয়েট H2SO4 98, সালফার কতটা আছে? 32, তাহলে উপরে 32 বসবে, ইন্টু 100%। ক্যালকুলেশন করবে, যা আসবে সেটাই আনসার। অক্সিজেন কত? টোটাল H2SO4 কত? মলিকুলার ওয়েট 98, অক্সিজেন কতটা আছে? 64 আছে অক্সিজেন, তাহলে 64 এখানে বসাবো, ইন্টু 100%। ক্যালকুলেশন করবে, যা আসবে সেটাই তোমার আনসার। ক্লিয়ার? সো এইভাবে আমরা পার্সেন্টেজ কম্পোজিশন ক্যালকুলেট করবো। পার্টিকুলারলি এই কোশ্চেনটাই তোমাদের দেখবে এক্সারসাইজে দেওয়া আছে, দেওয়া আছে। এছাড়া এরকম আরও অনেক কোশ্চেন আছে, সেগুলো তোমরা নিজেরাই সলভ করতে পারবে। ক্লিয়ার? সো আরও 2-3টে টপিক রয়ে গেছে আমার রিমেনিং, সেটা নেক্সট সেশনে ডিসকাস করে কয়েকটা কোশ্চেন আনসার করে এই চ্যাপ্টার কমপ্লিট হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? থ্যাংক ইউ।